بسم اللہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی وضع اربعا فی اربع. صلوات پڑھ دے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین جن کے لیے یہ ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے اور بقیہ تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ارواح کو ایصال فرمائیں. ایک مرتبہ مل جل کر صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں یہ توفیق عطا کی اس نے کہ ہم اپنے زندگی کے کچھ لمحات اپنے وقت کے امام کے لیے نکال سکیں. اگرچہ ہمیں اس پر خوش نہیں بلکہ اور توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ امام کے لیے اتنا ہی وقت کافی نہیں ہے. لیکن پھر بھی اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ کسی بھی کام کے لیے قدم بڑھاؤ ہم تمہارا ساتھ دیں. لہذا ہم نے قدم بڑھایا ہے. خدا انشاءاللہ توفیقات میں اضافہ کرتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ ایام ادا آنے سے پہلے ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ماہ ادا کے لیے ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس دعا کو ماہ ادا کے گزر جانے کے بعد پھر سے ہم شروع کرتے ہیں. اور شاید یہی ایک طریقہ ہو کہ ہم نے جو سال بھر دعا پڑھی صرف پڑھنے تک نہیں تھے بلکہ پریکٹیکل کی دنیا میں آ کر ہم فرش ادا پر بیٹھ کر اپنی اس بلندی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کیونکہ فرش ادا پر آنے والا اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ دنیا کی اگر ایک چھوٹی سی طاقت نگاہ کر لے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. فلاں نے اتنے بڑے مجمع میں ہمیں دیکھا ہمارا نام لے کر پکارا تھا. لیکن اس پوری کائنات میں اگر حسین جیسا بادشاہ پر نگاہ کر لے آپ ذرا جا کے دیکھیے گا. روایات میں ہے کہ جو انسان فرش اعلیٰ پر آتا ہے امام حسین عرش یمین سے اس پر نگاہ کرتے ہیں. جس پر حسین جیسے کریم کی نگاہ ہو جائے وہ کتنا عظیم ہوگا الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. صلوات پڑھ دے. لہذا آج کا یہ پروگرام حسن ختام کی بنیاد پر ہے. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بھی اختتام یا یوں کہیں کہ ہم اپنے اس برنامے کو آئندہ کے لیے جب ملتوی کریں
तो मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर और ज़िक्र इमाम हुसैन पर। लेकिन उससे पहले चूँकि करबला एक पैगाम रखती है, करबला एक दर्सगाह है, करबला हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका बताती है। और मैंने कहा भी था कि कोशिश ये करते हैं जब घर में प्रोग्राम होता है तो कुछ ऐसी बातें की जाए जो हमसे रिलेट हो, हमसे मुत्तसिल हो, हमारी ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ हो। लिहाजा मैंने आपके सामने जो फ़िक्रात पेश किए हैं वो रसूल आज़म के फ़िक्रात हैं, जिसमें रसूल इस्लाम कहते हैं इन्नल्लाह वज़अ, बेशक अल्लाह ने करार दिया है, वज़अ यानी रखा है, अरबा चार चीज़ को फी अरबा चार चीज़ों में, चार चीज़ों में रखी है ये अल्लाह ने। लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पर रखी है, रसूल इस्लाम बयान करते हैं वही चार चीज़ें चूँकि हमारी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है। और हम चूँकि अल्लाह ने जब चार चीज़ें चार जगहों पर रखी हैं तो हम गलत जगह पर उसे तलाश ना करें। लिहाजा हम चाह रहे हैं कि उसी चीज़ को बयान किया जाए। रसूल इस्लाम कहते हैं बरकतल इल्म, इल्म की बरकत फ़ी ताज़ीमिल उस्ताद। कौन इंसान ये नहीं चाहता है कि इल्म से आरास्ता ना हो। अच्छा, हम तो फर्श अज़ा के शहदाई हैं, हमें सिर्फ इल्म नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ इल्म कभी कभी शैतान बना देता है। हमें इल्म चाहिए, लेकिन वो इल्म चाहिए कि जिससे इंकिसारी आती हो, जिससे बरकतें निकल कर आती हो। और रसूल इस्लाम कहते हैं कि बरकत इल्म अगर चाहिए तो उस्ताद की ताज़ीम करो, यानी अगर उस्ताद का एहतराम करोगे तो इल्म की बरकतों से माला माल हो जाओगे। याद एक पैगाम है, याद रखिए कभी कभी हम समझते हैं कि हम अपनी ताकत की बुनियाद पर किसी मरहले तक पहुंच जाएंगे। इनकार नहीं है, कुरान कहता है लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो कोशिश करोगे मिलेगा। लेकिन देखें कोशिश के साथ साथ अगर सही कोशिश होगी तो और ज़्यादा मिलेगा। और सही कोशिश ये है कि अपनी ताकत के साथ साथ एहतराम उस्ताद का भी ख्याल रखा जाए। जब उस्ताद का ख्याल रखा जाएगा तो ऐसी सूरत में इल्म की बरकतें हासिल होंगी। कैसे हासिल होंगी, एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि बात बातें रहे। कभी कभी एक चैप्टर हल करने में शायद हमें 2 दिन 3 दिन लग जाता है, लेकिन अगर उस्ताद के एहतराम में आकर हम इसे हल करेंगे शायद हो सकता है 2 मिनट में हल हो जाए, इसलिए कि बरकत इल्म आपको मिलेगी। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि इल्म की बरकतों से माला माल हो जाएं तो कानून यह है कि अपने उस्ताद का एहतराम किया जाए, उनकी ताज़ीम की जाए। क्यों, इसलिए कि जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना या यूँ कहा जाए कि बाब मदीनतुल इल्म अगर कोई है तो वो कौन है, अमीर कायनात है। लिहाजा अब मैं यहाँ पर एक जुमला कहूँ कि आम उस्ताद के लिए ये है कि अगर एहतराम किया जाता है तो इल्म की बरकतें हासिल होती है। या आम उस्ताद के इसमें दीन नहीं देखा है, धर्म नहीं देखा है, किस मजहब से ताल्लुक़ है, उस्ताद कहा है, मुअल्लिम कहा है। मुअल्लिम किसी भी ज़बान का हो सकता है, किसी भी मजहब का हो सकता है। क्यों, इसलिए कि इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है। लिहाजा अगर आपको किसी ने कुछ सिखाया है तो उसका एहतराम कीजिए। और उसके एहतराम से इतनी बरकत जब मिलती है तो जो कुरान जिसका वारिस अहले बैत है, वारिस कुरान है, जिन्हें अल्लाह ने अहले ज़िक्र कहा है और रसूल इस्लाम ने सिर्फ और सिर्फ किताब नहीं छोड़ी थी, कहा किताब के साथ हम उस्ताद भी छोड़ रहे हैं। लिहाजा मैं पैगाम दे रहा हूँ, जिन्होंने उस्ताद छोड़ा सिर्फ किताब ली है, आप देखिए किताब इल्म होने के बाद भी इल्म नहीं है। इसे हम और आप महसूस कर सकते हैं। किताब इल्म, मैं सिर्फ किताब नहीं कह रहा हूँ, किताब इल्म होने के बाद इल्म नहीं है,
दुनिया आज आकर उसी किताब से हासिल कर रही है, लेकिन जिसने किताब के साथ साथ उस्ताद किताब भी रखा था, आज पूरी दुनिया उसे रोकने में लगी है कि कहीं वो इल्म के उस मरहले पर न पहुंच जाए कि जहां हम नहीं पहुंचे। तो अगर हमें इल्म की बरकतों से माला माल होना है तो ज़रूरी ये है कि अपने उस्ताद का एहतराम करें। उस एहतराम की बरकतों से खुदा तुम्हें इल्म से माला माल कर देगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी। बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। दूसरी चीज़ जिसके बारे में रसूल इस्लाम कहते हैं कि हमने 4 चीज़ें 4 जगहों पर रखी है, उसमें से दूसरी चीज़ रसूल इस्लाम कहते हैं कि बकाउल ईमान फी ताज़ीमिल्लाह, ईमान की बका अल्लाह की ताज़ीम करने में। क्या कहा है? ईमान की बका। देखें, हम लोग कभी कभी ईमान आने या ईमान पर रहने पर बहुत खुश हो जाते हैं। कहा सिर्फ ईमान का आ जाना कामयाबी नहीं है, बल्कि बकाए ईमान जरूरी है। इस दुनिया से जाए तो ईमान के साथ जाए। क्योंकि करबला आप उठा के देखिए, बहुत से ऐसे थे कहीं और थे लेकिन कहीं और नजर आए। क्या कहना कि मैं चूंकि अल्फाज बहुत ही एहतियात से कह रहा हूँ, चूंकि किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन बहुत से कहीं और थे कहीं और नजर आए। बात तो ऐसे थे कि जो हर मरहले में सबसे आगे नजर आते थे, बेशक बेशक, लेकिन बकाए ईमान जब नहीं है तो दूसरे खैमे से भी सबसे आगे नजर आ रहे हैं। लिहाजा कोशिश करने की जरूरत है और हम आकर देखें कि ईमान बाकी कैसे रहता है। लिहाजा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की एक रिवायत आपके सामने इमाम फरमाते हैं, अल्लाह ने ईमान को 7 चीजों में तकसीम किया है। मैं रिवायात का सारा इसलिए ले रहा हूँ ताकि बात में वज़न पैदा हो जाए, क्योंकि जिसने कायनात को संगीन बनाया है या यूं कहिए कि अज़मत अता की है, उसके कौल को पेश किया जा रहा है। लिहाजा मासूम कहते हैं ईमान को 7 चीज़ों में हमने तकसीम किया है। पहली चीज़ कहा, नेकी करोगे तो तुम्हारे ईमान में इजाफा होगा। नेकी करोगे तो ईमान में इजाफा होगा, ये पहला मरहला। दूसरा, सच्चाई के साथ रहोगे तो ईमान में इजाफा होगा और ईमान बाकी रहेगा। तीसरी चीज कहा, यकीन के साथ रहोगे तो ईमान में इजाफा होगा। लिहाजा मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, जिन्होंने शक के साथ जिंदगी गुजारी थी न उनका ईमान बाकी रहा न उनके साथ, बल्कि ऐसा ईमान खराब हुआ कि अपने साथ वालों को भी बर्बाद कर दिया। लिहाजा यकीन के साथ, और यकीन कहीं नहीं मिलता है सिवाय अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की किताब की बारगाह में और वारिसान किताब की बारगाह में। क्यों? इसलिए कि ये मुजस्समा यकीन है, यहाँ से यकीन हासिल होगा। कहा चौथी चीज, अगर तुम यकीन की मंजिल पर आना चाहते हो, ईमान के दर्जात तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम क्या करो, खुदा की रजा हासिल करो। रजाए खुदा में, रजाए खुदा खुद ये टॉपिक है कि किस चीज से खुदा राजी होता है। कोशिश करें रज़ाए खुदा को हासिल करने के लिए। मैं एक मिसाल दे दूं, चूंकि शायद उस मौजू तक न पहुंचूं। कहा रज़ाए खुदा, अगर खुदा को राज़ी करना चाहते हो, अपने वालिदैन को राज़ी करते चले जाओ, रज़ाए खुदा हासिल हो। शायद मैं वहां तक न पहुंचूं, इसलिए मैंने पहले ही बयान कर दिया। कहा चौथी चीज कि अगर तुम अपने ईमान में इजाफा करना चाहते हो तो क्या करो, खुदा को राजी रखो। उसके बाद मासूम कहते हैं कि अगर तुम अपने ईमान में ज्यादती करना चाहते हो या ईमान को बाकी रखना चाहते हो, तो एक अमल है जो अंबिया की सीरत रही है, वादा करो तो पूरा करो। और ये जो दुआए नुदबा, दुआए अहद हम पढ़ रहे हैं, ये एक वादा है, तो वादा तक ना रहे, इसे वफा करने की कोशिश करें। ये ईमान के बका ईमान की अलामत है। इसी तरीके से कहते हैं अगर ईमान की ज़्यादती या बकाए ईमान के लिए कोशिश करना है तो इल्म मारिफत की आगोश में आ जाओ, बकाए ईमान। 7वीं चीज़ का हिल्म सब्र का दामन कभी हाथ से जाने न देना। करबला की पहचान ही सब्र है। हर मुसीबत पर सब्र किया है।
کیوں؟ اس لیے کہ صبر کے ذریعے سے انسان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ لہذا معصوم نے کہا اگر ان 7 چیزوں کا خیال رکھو گے تو تمہارا ایمان باقی رہے گا۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، عام انسان اگر ان 4 یا 5 یا 7 صفات کو اپنے اندر اتار لیتا ہے تو مومن کہلاتا ہے، لیکن یہ صفات جب مجسم ہوتی ہے تو امیر المؤمنین بنتا ہے۔ پڑھ دے میں بہت زیادہ پریشان نہیں کروں گا، بات کو تمام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کہا دوسری چیز بتایا کہ اگر تمہیں ایمان کو باقی رکھنا ہے تو کیا کریں؟ تعظیم خدا کریں۔ کہا اسی طریقے سے ایک عمل اور ہے، کون انسان نہیں چاہتا ہے اس کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جائے اور سکون آ جائے؟ ہر انسان کی تمنا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس میں صرف مسلمان نہیں، دنیا کا ہر بندہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکون کی تلاش میں ہے، اور میں نے کہا کہ سکون کہیں نہیں ملتا ہے، سکون اگر ملتا ہے تو ذکر خدا میں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، ذکر خدا سے اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر اطمینان قلب چاہیے تو کہاں آؤ، ذکر خدا کرتے رہو۔ لیکن رسول اسلام یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ زندگی میں اگر سکون تمہیں چاہیے، لذت العیش، لذت لفظ استعمال کیا، میں توضیحات میں نہیں جا رہا ہوں، اور لفظ عیش استعمال کیا۔ یہ لفظ عیش ہمارے یہاں والا معنی نہیں ہے۔ لفظ عیش یعنی زندگی کی اگر لذتوں کو، مٹھاس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، لذت العیش یعنی زندگی کی مٹھاس اگر چاہیے تو ہم نے کہاں رکھی ہے؟ کہا والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں رکھی ہے۔ لذت العیش یہ لفظ ہے، یعنی زندگی کی مٹھاس ہم نے کہاں رکھی ہے؟ رسول اسلام بیان کرتے ہیں اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں رکھی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر والدین کی زندگی کو آپ مٹھاس ختم کر دیں گے اور ان کی زندگی سے اگر مٹھاس ہٹا دیں گے تو پھر آپ کی اور ہماری زندگی میں مٹھاس کہاں سے رہ جائے گی؟ لہذا رسول اسلام نے کہا اللہ نے زندگی کی مٹھاس اور سکون رکھا ہے تو والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرنے میں، ان کے ساتھ احترام کرنے میں۔ میں نے بات کو تمام کیا۔ چوتھی چیز جو اللہ نے رکھا ہے، رسول اسلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے 4 چیزیں 4 مقام پر رکھی تھی۔ چوتھی چیز کہا اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو لوگوں کو اذیت کرنا چھوڑ دو۔ ترک ایذا، لوگوں کو اذیت کرنا چھوڑ دو۔ اگر اذیت کرنا چھوڑو گے تو پھر اللہ تمہیں جہنم سے نکال دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مفہوم یہ نکل کر آیا کہ لوگوں کا خیال رکھو گے تو اللہ تمہیں تمہارا مقام کہاں پر رکھے گا؟ کہا جنت میں مقام عطا کرے گا۔ یہ کلی بات ہے، عمومی بات ہے، کبھی بھی کسی عنوان پر نہیں ہے، چونکہ رسول اسلام کا قول ہے۔ اب یہیں پر ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، ائمہ اہل بیت بیان کرتے ہیں اور ان کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، کہا خدا سے متصل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف خدا کی بندگی سے متصل نہیں ہوا جاتا ہے۔ یہ قانون ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لینے سے خدا سے متصل ہو جائیں گے، حج کر لینے سے خدا سے متصل ہو جائیں گے، نماز تہجد پڑھنے سے خدا سے متصل ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں خدا کی بارگاہ تک لے جاتی ہیں، لیکن اگر انہی اعمال کے ساتھ ہم نے وہ کام کیے کہ جس کی بنیاد پر خدا ان کاموں سے راضی نہیں ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں گویا وہ بلندی پر جانے سے ہمیں روکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا حقوق الناس کا خیال رکھا جائے۔ یہاں پر عمومی بات ہے، حقوق الناس یعنی ہر ضرورت مند کی مدد کی جائے، آپ کے وجود سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا معصومین کی زندگی اٹھا کے دیکھیے کہ آپ کے وجود میں 2 نشانیاں پائی جاتی تھی، 2
निशान थे, एक पेशानी का निशान था, कहा ये हक के खुदा है जो अदा कर रहे थे, और एक आपके कांधे पर असरात पाए जाते थे, कहा ये क्या था, कहा सिर्फ खुदा की बंदगी इंसान को कमाल अता नहीं करती है, बल्कि उसके साथ साथ एक अमल और करना है कि हुकूकुन नास का ख्याल रखना है। लिहाजा अहले बैत नमाज भी पढ़ते थे, रात की तारीकियों में जाकर लोगों की ज़रूरतों को और जो ज़रूरतमंद होते थे उनके दरवाजे पर ले जाके नान और रोटियां रखा करते थे। यहाँ पर ये ईज़ा से मुराद उम्मी बात है, यानी हम अगर समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो कोशिश करें हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। क्यों? इसलिए कि इस्लाम जैसे घर का हुक्म देता है वैसे सोसाइटी में रहने का भी हुक्म देता है। इसी वजह से अहले बैत ने कहा अगर हमारी खूबसूरती और महासिन को, या यूं कहे इस्लाम की खूबसूरती को लोगों तक पहुंचा दिया जाए तो कोई भी इंसान फिर इस्लाम का गिरविदा हुए बगैर रह ही नहीं सकता है। लिहाजा पूरी दुनिया आज इस्लाम के चेहरे को बिगाड़ने में लगी हुई है, लेकिन हुसैन ने करबला में इस्लाम का चेहरा इतना नूरानी बना दिया था कि दुश्मन आते रहेंगे, नाबूद होते रहेंगे, लेकिन करबला चमकती रहेगी, इस्लाम बाकी रहेगा। हमने वो मौका भी देखा कि हुसैन ने हर कुर्बानी पेश कर दी। एक मरहला आया कि आने के बाद आवाज़ देते हैं, या ज़ैनब, या उम्मे कुलथूम, या सकीना अलैकुन्न मिन्नी सलाम, तुम पर हमारा आखिरी सलाम कबूल हो। इतना सुनना था, बीवियां क्रिया करने लगती हैं। क्यों न करे, क्योंकि यही बीवियां हैं जिसने अपने बच्चों को हुसैन के लिए कुर्बान कर दिया था। उम्मे लैला ने कुर्बान किया, उम्मे फरवा ने कुर्बान कर दिया, रबाब ने तो 6 महीने का असगर भी कुर्बान कर दिया, सिर्फ किस लिए कि हुसैन बाकी रहे। लेकिन हुसैन को वादे तिफली पूरा करना था। जब सलाम किया है तो बीवियों ने कहा कि अच्छा आका अगर जा ही रहे हैं तो जनाब ज़ैनब ने इस बात को रखा कि हम बीवियां हल्का बनाते हैं और आप उस हल्के से गुजर जाइए। हुसैन उस हल्के से जब गुजर रहे थे ना, एक एक मर्तबा बीवियों के चेहरे पर निगाह गई होगी, अरे उम्मे फरवा पर निगाह गई होगी तो यही सोचा होगा इसका बेटा कासिम जिसके लाश के टुकड़े में उठा कर ला चुका हुसैन। उम्मे लैला पर निगाह गई होगी तो क्या सोचा होगा, अरे उम्मे लैला ने गम बर्दाश्त किया, जवान बेटे अली अकबर के सीने पर बर्छी देखी और रबाब पर निगाह गई होगी तो एक मर्तबा यही सोचा होगा कि ये माँ कैसे बर्दाश्त कर रही होगी जिसने अपने नन्हे मुजाहिद के गले पर तीर से शोभा देखा। अरे ये तीर वो तीर होता था जब बड़े जानवरों के पास नहीं जा पाते थे तो उसे नहर करने के लिए चलाया जाता था। ये तीर इतना खतरनाक था कि सनसनाता हुआ आया, एक मर्तबा अली असगर के गले को छेदता हुआ हुसैन के बाजुओं में पैवस्त हो गया। हुसैन ने तीर निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ, एक मर्तबा अपनी पेशानी पर मल लिया, कहा बेटा अली असगर गवाह रहना, कल कयामत के दिन मैं इसी तरीके से नाना के सामने हाजिर। तुझे वास्ता है जिक्र का, इस फर्श अदा का, इस मुख्तसर से जिक्र का, आए हुए मोमिनीन का, उनकी ज़बान से निकले हुए पाकीदा फिक्रात का। बारेलाहा तुझे वास्ता है इन मोमिनीन के पाकीदा कुलूब और इनकी पाकीदा आँखों से जो पाकीदा अश्क निकले हैं उसका वास्ता है। बारेलाहा तमाम शियान हैदर कर्रार जहाँ कहीं भी हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। बारेलाहा जो लोग मरीज़ हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। बारेलाहा जो लोग बेरोज़गार हैं उनको बारोज़गार बना दे। बारेलाहा जो लोग बारोज़गार हैं उनके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमा। बारेलाहा जिनके अपने घर नहीं हैं उन्हें दुनिया
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنا گھر عطا فرما. بار راہ جن کے پاس گھر ہے لیکن چھوٹے ہیں انہیں وسیع اور کشادہ عطا فرما. بار راہ ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول بنا دے. بار راہ تجھے واسطہ ہے اس ذکر کا اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. یا حسین 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 یا حسین. بیٹا ہے تو علی کا زہرا کی تو دعا ہے. ام البنین شبیر تیرا آقا ام البنین ماں ہے. ہر صورت و چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے. تا حشر تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے. عباس 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 عباس. تیرے علم کو تامے ہر شخص کہہ رہا ہے. مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے. پردیس کوئی ایسا پردیس میں نہ اجڑے. صدقے میں جس کے اس کا دربار لٹ گیا ہے. عباس 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 عباس. اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی ساری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی. ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے. بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی. عباس 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 عباس. تقدیر کے ستائے تیرے در پہ سر جھکائے. اشکوں کی التجا ہم غازی تجھے سنائے. بیمار ساربا کے زخموں کا واسطہ ہے. جتنے بھی خستہ دل ہے مولا شفا بخائے. عباس 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 عباس. دل کی مراد غازی تیرے علم سے پائے. روتی ہوئی جو مائے تیرے علم پہ آئے. زہرا کی درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ. فیضا کی کنیزی میں میرا بھی نام آئے. عباس 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 عباس. شام غریب میں جس کافر تجل گیا ہے. کانوں سے بالیاں بھی ہائے شمر لے گیا ہے. اس بے بسی سے مولا بچی کوئی نہ گھر سے. فرش عزا پہ رو کر ہر دل یہ کہہ رہا ہے. عباس 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 عباس.
ترتاس پر گرے ہیں، معصومہ کی قسم یہ قاضی فقط تیرے ہیں، وہ کچھ رقم کروں میں جو نا رقم ہوا ہے، الفاظ وہ عطا کرے یا ویسے جو بڑے ہیں، عباس 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 عباس۔ تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں خواب میں اصغر تجھے، میں خواب میں اصغر تجھے نیند سناؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، اوچھار میں تیروں اوچھار میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، وہ خون بھرا کرتا وہ مٹی میں بھرے داغ، وہ خون بھرا کرتا وہ مٹی میں بھرے داغ، آنکھوں سے لگاؤں کہ میں، آنکھوں سے لگاؤں کہ میں سینے میں چھپاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، سوچا تھا تیری سال گرا گر میں کروں گی، سوچا تھا تیری سال گرا گر میں کروں گی، تقدیر یہ کہتی ہے، تقدیر یہ کہتی ہے تیرا سوگ مناؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا